Добар ден, почитувани гледачи. Ја следите емисијата Македонско издание, која што редовно се емитува секоја втора сабота во 12:30 часот попладне на Роджерс телевизија, каналите 10, 63 и во High Definition 510. Репризите се во четврток во 5:30 попладне после оригиналното емитување на овие исти канали. Денеска е 19 март 2016 година и за оваа емисија повторно подготвивме интересни прилози со кои што се надеваме ќе го задржиме вашето внимание. Јас сум Победа Пискачева, продуцентот, уредникот, водителот и монтажерот на оваа емисија и во наредните 30 минути ви пожелувам добар прием. Во емисијава продолжуваме со материјалот што го снимивме од 44-та Гоцева вечер, која во организација на Организацијата Обединети македонци се одржа на 6 февруари годинава во банкетната сала на Свети Климент Охридски во Торонто. На одбележувањето на 144-та годишнина од раѓањето на великанот на македонската историја Гоце Делчев, еден од гостите беше и Джейсон Мико, кој што е почесен македонски конзул во Аризона. Во една од минатите емисии ви го прикажавме интервјуто со него, а во денешната проследете дел од неговиот говор. The Honorable Jason Miko to share with us on his expertise of Macedonia and NATO. Please welcome Jason Miko. Thank you, Elizabeth, and thank you to the United Macedonians Organization of Canada, President Minto, and all of you that have worked to put this together. An excellent event. Thank you for bringing me out here to frozen Toronto. I could have been in Tucson today where it was 75 degrees Fahrenheit, 23 degrees Celsius, but it's actually better to be here with you. I always enjoy coming and speaking. Thank you. I always enjoy coming and being with my Macedonian friends and family. But before I get into my prepared remarks, I just want to tell you a little bit about, because you may be wondering, why is an American from Arizona with Hungarian blood in his veins standing before you talking about Macedonia? Okay, so in the spring of 1995, I was working in Washington, D.C. for a public relations firm. We had clients in the Balkans. And on one of the trips to the Balkans with two United States congressmen in tow, I met a gentleman with Mercy Corps, a humanitarian organization based in Portland, Oregon. We stayed in touch. In spring of 96, Terry told me, he said, "I've got a 3-month temporary job opening. You're based in Skopje, but living or working in Kosovo doing humanitarian work." And he said, "Do you want it?" And I said, "Well, I've been in D.C. for 7 years at this point. Why not take a leave of absence from my firm, go to Macedonia, spend 3 months there, have some fun, have yourself a little adventure, and then come back to Washington and continue on with your life." So I went there for 3 months, and I stayed for 7 years. 4.5 with the Mercy Corps, and then when they didn't need an expat working for them, I hung out my shingle and did some other work. I worked as the executive director of the American Chamber of Commerce in Macedonia, first one, a couple of other things. And then I bought a home in Tucson, Arizona, which is native Arizona, that's where I'm from. But then I continued to be involved in Macedonia in 2004, in February actually. I was with Boris Strakovski at his home on Lodno the day before he died. He was a very good friend of mine. I got to know him when he was the deputy foreign minister in charge of the government's work with NATO during the Kosovo War. So I was with him the day before he died. It was a shock to everybody, of course, and after the funeral, his widow, Vilma, asked me to help create Boris Strakovski International Foundation. So I spent most of 2004 and part of 2005 as well in Macedonia. But even then, I've been involved in various different ways. I get to go back 2 or 3 times a year, which is, it's wonderful. I've got lots of friends and family. My godson's there. I also do a number of other things. I write a weekly column for Dnevnik. Some of you have told me that you could follow that. I started out with Dnevnik in 2001, then went to Vreme, then to Nova Macedonia, and now I'm back with Dnevnik. I've written 530 columns for Macedonian newspapers. На 5 март годинава во една од салите на црквата Свети Климент Охридски се одржа добротворен банкет во организација на Скопското друштво, а по повод 8 март, денот на жената.
Во продолжение проследете што забележа нашата камера. Јас сум Даниела Шурлева, благајник од управата на Скопско друштво. Управата на Скопското друштво се промени оваа година. Сакаме некои работи да промениме, се разбира, на подобро. Почнавме да организираме два традиционални евенти годишно, една пролетна годишна игранка и една есенска игранка. Да им го честитам 8 март на сите дами што се присутни вечерва тука, а се разбира и на вас другите гледачите. Инаку Средствата собрани од ова игранка, банкет, ќе бидат наменети за средствата собрани од оваа игранка се наменети за изработка на иконата, фреската, тоест фреската во црквата Свети Илија, која што кошта од прилика $20,000. До сега мислам дека имаме собрано околу $6-7,000. Се уште не е почната изработката, мислам дека треба да се соберат половина пари за да се почне да се изработува, така да веруваме дека вечерва ќе се собереме доволно пари за да почне да се изработува фреската Тајната вечера во црквата Свети Илија во Мисисага. Познатите европоп звезди од 80-тите настапуваат во Оквил, Сандра и Саваж, двете диско легенди со кои пораснавме. Концертот е во петок на 8 април 2016 во 8 часот навечер во The Meeting House, 2700 Bristol Circle, Оквил, раскрсница Уинстон Чърчил и Дандас. Картите можат да се обезбедат на www.ticketwindow.ca или на телефон 647 892 7799. Дојдете сите, не пропуштајте да се забавувате и уживате со диско музиката од 80-тите. И во денешнава емисија имаме неколку информации за сите ваши прослави и одбележувања. Користите ги банкет-салите во црквата Свети Климент Охридски во Торонто. За информации и резервации јавете се на 416-421-7451. Канадското македонско место од Торонто е пензионерски дом, кој ви обезбедува угодно и хармонично живење. За повеќе информации побарете ја Златка на 416-755-9231. За професионално и поволно дизајнирање на вебсајтови побарете ги TJ Hosting на 647-547-3061. И секако читајте македонски вести сега и со детални информации и важни надписи за македонската комуна во Торонто. За сите врсти на животно осигурување, осигурување за критични болести, осигурување на вашиот кредит за куќа, инвалидско и здравствено осигурување и осигурување кога патувате, јавете се на 647-977-0233. Ние ќе ви помогнеме да го одберете најдоброто и најповолното осигурување за вас. Следуваат уште две информации. Благодарност за финансиската помош од Македонското меѓународно движење за човекови права беше објавена во последниот број на весникот Илинден, гласило на Македонското друштво Илинден од Тирана. Веруваме дека примерот на Македонското меѓународно движење за човекови права ќе биде следен и од други македонски организации од целиот свет, истакнува во благодарноста Никола Ѓурѓај, председател на Македонското друштво Илинден од Тирана.
Isto така, благодарност за финансиска поддршка од Македонското меѓународно движење за човекови права објави и весникот на македонското малцинство во Бугарија Народна волја. Вашата редовна финансиска помош ни дава моќ да продолжиме со гордост во борбата за нашата македонска национална кауза и многу сме ви благодарни за овој патриотски акт, гордо истакнува Георги Христов, уредникот на Народна волја. На предстојните предвремени избори, чиј што датум на одржување е променет од април во 5 јуни годинава, ние македонците од диаспората повторно ќе имаме можност да гласаме за свој представник во Собранието на Република Македонија. Во продолжение проследете го интервјуто со еден нов кандидат за ова позиција од нашава комуна, кој, доколку ги освои вашите подписи, ќе може и официјално да се кандидира како независен пратеник за диаспората. Македонската диаспора има можност на наредните парламентарни избори да избере тројца пратеници кои ќе представуваат во парламентот на Република Македонија. При тоа целокупната диаспора ќе представува една изборна единица, во која што незините жители од сите континенти ќе можат да гласаат за својот кандидат, независно од местото на неговото живење. Една од опциите за кои што може да гласа диаспората е партиски независниот кандидат Илчо Андоновски, кој моментално живее и работи во Торонто, Канада. Роден е во Скопје 1964 година. Живее во општина Карпош, каде што и го заокружува своето образование како дипломиран електроинженер. Честопати ги представува своите училишта на различни научни и спортски надпреварувања. Стапува во брак со својата колешка Драга Бурназова од Охрид, со која имаат две деца, Александра и Андреј. Собственик е на фирма за изработка на кориснички апликации, која што ја поседува 10 години, се до своето преселување во Канада 2002 година. По доаѓањето во Канада, работи 6 години како финансиски и буџет аналист во телекомуникационата компанија Bell Канада. Споделувајќи ја потребата за меѓусебно помагање со останатите иселеници, еден е од основачите на Македонскиот центар за културна и социјална интеграција во Торонто. Активно учествува во настаните од културен, спортски и социјален карактер, со што допринесува во јакнење на дружењето на иселениците од македонската заедница. Како дел од организацијата Македонски центар, а подоцни како собственик на компанијата И++, учествува во организирање на концерти и настапи на македонски музичари, како од Македонија, така и од Канада. Со својот интернет портал macmedia.ca од 2010 година продуцира повеќе од 60 видеозаписи, со кои што врши презентирање и промовирање на македонски уметници, спортисти, општествени работници, истакнати граѓани, како и организации и манифестации од целиот свет. Покрај промовирање на македонската култура и уметност, од 2013 година станува представник на 6 македонски винарии, чии производи успешно ги презентира на пазарот во Канада под маркетинг името macwine.ca. Се надеваме дека тие што го познаваат, но и тие што го запознаа сега, преку ова кратко представување, ќе го ценат неговиот досегашен ангажман во македонската заедница и со својот даден подпис ќе верификуваат неговата кандидатура. Почитувани гледачи, го видовме видеото за биографијата на господинот Илчо Андоновски, кој што е наш кандидат, се бори за вашите гласови за независен пратеник во Собранието на Република Македонија. Па, господин Андоновски, првенствено честито што одлучивте да ете на тој чекор да се нафатите. Зошто беше за вас важно во овој период на вашата кариера да
probate i ovo da ga ostvarite? На почеток ви се заблагодарувам за честитките. Се одлучив на овој чекор затоа што сметав дека живењето на иселениците во македонската диаспора е специфично и луѓето не заслужуваат да бидат поделени на партиска основа. Нити во минатото, нити па сега, се надевам дека и во иднината немало потреба од развојување на луѓето по некоја основа. Сите сме дошле со исти проблеми, близината на јазикот, традициите, културата, религијата напрела тоа да се дружиме меѓу себе, да си помагаме и во добро и во лошо. Секој допринесува на свој начин кон афирмирање на својата земја, дали преку културата, дали преку спортот, дали преку уметноста, дали преку бизнисот. Така да сметам дека припадноста кон некоја партија не значи дека си повеќе допринесуваш за својата земја. Значи може да си и независен кандидат, па да допринесеш за развојот, односно за афирмацијата на диаспората. Вие во овој изминат период имавте посети со диаспори наши во Европа, овдека во Канада, во Соединетите Американски држави. Каков е одзивот на луѓето кога ќе слушнат дека имаат можност да изберат независен пратеник? Точно. Во месец јануари поминав низ македонските заедници во Соединетите Американски држави. Бе во Нью Џерси, во Детройт, Чикаго, Краун Поинт, а в февруари го поминав со посета на македонските заедници во Европа. Бе во Виена, Минхен, Неви, Пјаченца, Љубљана и Лондон. Сега сум во фаза на промовирање на својата кандидатура низ македонските заедници во Онтарио. Да ви кажам дека прво на секаде луѓето ги носат истите проблеми. Пристапот кон вакво независно представување на диаспората е нов за сите. На почеток се има некоја одбојност кој си, што си, кој стои позади тебе, кој те финансира, но после неколку разговори, после презентирање на моето минато, после презентирање на идеите што јас ги застапувам, нормално не се различни, мојата програма не е ништо различно од програмите на другите партии, само моето залагање дека јас ќе настојувам и ќе зборувам и ќе обстојувам кон тоа што сум го рекол, даваат една надеж, едно поинако согледување кај луѓето дека сепак може заеднички да се направи нешто. Јас не сакам да негирам ни една партија, не сакам да негирам ни една работа на претходен пратеник, само кажувам дека има многу работи што можат уште да се средат и да имаме една понуда на разноликост, нели? Па луѓето нека се одлучат, нека видат, нека размислат, да гласаат со разум, со срце, а не со предрасуди. Од минатите години, оваа година, изборот за наш представник во парламентот на Македонија доби сосема поинаква форма. Дали можете да ни објасните што се случува и како, на каков начин ќе бидат избрани независни пратеници доколку добијат одреден број на гласови, колку ќе ги има од целата македонска диаспора во светот и што е неопходно за секој од нив да постигне за да може официјално да се кандидира како кандидат за таа позиција? Значи, како што напоменавте, има измени прво во изборниот законник за овие воредни парламентарни избори. За разлика од 2014 година, кога диаспората беше поделена во 3 изборни единици, Северна Америка, Европа, Африка и Австралија и Азија, сега целокупната македонска диаспора ќе представува една изборна единица. Тоа значи дека било кој кандидат што ќе биде кандидатиран дали од партиите или како независен, ќе може да добива гласови од страна на било кој жител од диаспората кој што живее во било кој дел од светот. Значи, можат да бидат избрани максимално 3 пратеници од диаспората, но може и ниту еден. Што зависи тоа? Имаме цензус, односно треба да биде задоволен одреден број на гласови за да може да се избере пратеникот од диаспората во парламентот на Република Македонија.
Законникот вика дека тој број на гласови треба да е колку што имал гласови последно пласираниот пратеник од Република Македонија на последните парламентарни избори. Во овој момент тој број изнесува околу 6500 гласови. Значи, ако ниеден од кандидатите од диаспората не успее да собере 6500 гласови, автоматски не ќе може да се избере. Значи, максимално, како што реков, може да има тројца пратеници, но може ниту еден. Хендикепот на независниот кандидат е што претходно треба да има собрано 1000 потписи, исто така од жителите на македонската диаспора. Ова го напоменувам дека за да може да се излезе на гласање, секој избирач треба да има валиден биометриски македонски пасош или биометриска лична карта. Без тоа нити може да биде да се наоѓа на избирачкиот список на диаспората, нити пак ќе може да гласа. Значи, било кој од овие гласачи може да гласаат, односно да го дадат потписот за независниот кандидат пред започнување на регуларните избори. Изборите се закажани за 5 јуни, така да според законската регулатива избирачкиот список ќе биде понуден на 7 април некаде, околу 7 април, Државната изборна комисија ќе ги распише изборите. Во рок од 10 дена ќе треба луѓето да проверат во кој избирачки список припаѓаат, дали во Република Македонија или во диаспората. Доколку се наоѓаат уште на список во Република Македонија со соодветни документи кои што ќе бидат приложени на веб страната на Државната изборна комисија, ќе можат да го променат местото на своето гласање или да се пријават за гласање и после тоа во рок од 10 до 15 дена ќе можат да дадат подпис за независниот кандидат. Подписите ќе може да се собираат исто како и гласањето во конзуларно-амбасадорските представништва на Република Македонија во светот. Тука имаме хендикеп голем, затоа што имаме жители кои што живеат подалеку од овие места на гласање и поради својата далечина не ќе бидат во можност да дојдат. Но тоа е тоа, за сега е тоа како што е, така да единствено место каде што може да се собираат потписи, а потатаму и да се гласа, се конзуларно-амбасадорските представништва на Република Македонија во светот. Како што рековте, ви се неопходни 1000 гласови за да можете да бидете официјално назначен како независен пратеник. Тоа значи дека минимум толку луѓе би требало да дојдат во генералните конзулати не само во Торонто, туку околу целиот свет и амбасадорските канцеларии. Значи, да коригирам, не гласови, 1000 потписи. Значи, нормално толку луѓе треба да излезат првично да ми дадат потпис, да верификуваат мојата кандидатура за партиски независен пратеник, а потоа на регуларните избори да се дадат и гласови за соодветниот кандидат. Значи, без тие 1000 потписи, јас не ќе можам да дојдам во шанса да се такмичам со останатите представници од партиите или евентуално со другите независни кандидати кои што би се јавиле за овие волни парламентарни избори. До кога е последниот датум да овие потписи мора да се приложат? Според законникот, тоа треба да се случи некде на 7 април да се објави започнувањето на изборите и некаде 10 до 15 дена после тоа со објавувањето на списоците да се започне и со собирање на потписи. Значи, некаде јас се надевам дека до 15-20 април треба да се заврши со нивното собирање. Точни информации ќе бидат презентирани по јавните медиуми, ќе бидат презентирани преку социјалните мрежи, така да луѓето ќе бидат точно информирани за периодот на собирање на потписи. Господин Адамовски, ви благодарам многу за ова интервју, многу голем успех ви посакуваме и се надеваме дека ќе ги соберете тие 1000 потписи, па после тоа повторно ќе разговараме. Ви благодарам за можноста да ја презентирам мојата кандидатура и ги повикувам жителите од македонската диаспора, без разлика од местото на нивното живење, да излезат и да дадат шанса со својот потпис на една
модерна, рамноправна, партиски независна македонска диаспора, а подоцна, доколку се задоволни од програмата која што ќе биде изложена во предизборната кампања, да го дадат и својот глас за пратеник кој што ќе ги застапува интересите на сите жители од диаспората. Почитувани гледачи, тоа е се што подготвивме за ова емисија на Македонско издание. Нашата наредна нова програма можете да ја следите на овие исти канали и во ова исто време на 2 април годинава. До тогаш ви благодарам за вашето ценето внимание, пријатно и довидување. Da 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 da